नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु नूतन वर्षर हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना एवं अभिनंदन जनाई आरंभ करुछि आजिर कार्यक्रम एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित वार्षिक राशिफल कार्यक्रम 2025। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करिबा जे 2025 रे केमिति रहिबो राशिचक्र तृतीय राशि मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करिबा प्रतिकार सहित एवं शेष से तीनोटी महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण प्रश्न विषय रे मध्य आम आलोचना करिबा। तेणु आपण धैर्यर सहित वीडियोर शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। किंतु ता पूर्व यदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी था तेज वीडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। तेल चलो दर्शक बंधु आरंभ करवा आज आलोचना चक्र 2025 रे मिथुन राशि भाग्यफल विषय। मिथुन राशि जार अधिपति ग्रह होउछन्ति बुध शुभवार रविवार बुधवार शुक्रवार घातवार सोमवार शुभ संख्या 5 6 8 शुभ रंग सबुज रुपेली आकाशी। दर्शक बंधु ए मिथुन राशि राशिफल 2025 माध्यम आमे जानिबा कि वर्ष 2025 मिथुन राशि लोकंकर स्वास्थ्य शिक्षा व्यवसाय चाकरी विवाह वैवाहिक जीवन घर गृहस्थी इत्यादि पाई किपरि रहिबो ग्रह गोचर उपरे आधार करी आमे आपनको किछि उपाय मध्य कहिबु जहाकू आपणाई समस्या और चिंता दूर करि परिबे। तबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर आलोचना चक्र। प्रथमे आमे 2025 रे मिथुन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्य विषय आलोचना करिबा। मिथुन राशि फल अनुसार स्वास्थ्य दृष्टि एह वर्ष अर्थात 2025 तुलनात्मक भाव में बहुत भल रहिबो। पूर्व वर्ष तुलन में यह वर्ष ग्रहंकर गोचर बहुत भल रहिबो। बृहस्पतिंकर गोचर वर्षर आरंभ में टिके दुर्बल रहिबो किंतु मे मध्य भाग पूर्वर पेट इत्यादि संबंधित कौन समस्या जाई आगरू अच्छी तेबे सही मामला रे सावधान रुहंतु अन्यथा कौन स्वास्थ्य समस्या हेबार जोग नहीं। मे परे यही प्रकार समस्या हेब किंतु धीरे धीरे ठीक हेबाकू लागिबो। संतुलित दिनचर्या आपण मानकू आपणाइबाकू पड़िबो। शनिंकर गोचर मध्य सामान्य भाव में अनुकूल परिणाम देव किंतु जदि छातीर आखपाख जगार कष्ट प्रथमरू अच्छी तेबे मार्च पर ताहा बढ़ी पारे अर्थात यही वर्ष सबकि ठीक रहिबो ताहा नुहे किंतु आगर समस्या कम हेबो और नुआ वर्ष रे समस्या आसिबो नाही। यही कारणरू आमे यही वर्ष को स्वास्थ्य दृष्टि तुलनात्मक रूप से भल कहीपर। द्वितीय आम शिक्षा विषय आलोचना करवा। मिथुन राशि लोकों शिक्षा दृष्टि 2025 एवरेज रु भल परिणाम हेब। वर्षर आरंभ मे मध्य भाग पर्यंत उच्च शिक्षार कारक बृहस्पति ग्रह आपणकर द्वादश घरे रहिबे जहाँ विदेश अथवा जन्मस्थान ठारू दूर रे रही पड़ुवा विद्यार्थी भल साहाय्यकारी हेब। अन्य विद्यार्थी को तुलनात्मक रूप से अधिक परिश्रम करने को पड़ो। मे मध्य भाग पर बृहस्पति आपणकर प्रथम घर को जिबे। मिथुन राशि फल 2025 अनुसार गोचर शास्त्र नियम प्रथम घरे बृहस्पति गोचर अनुकूल नुहे किंतु गुरुजन और शिक्षकों आदर करुवा विद्यार्थी को बृहस्पति भल परिणाम दियंती। एपरी स्थिति रे जदि आपण संपूर्ण मन दे निजर विषय वस्तु उपरे ध्यान देबे तेबे बृहस्पति आपणकर बुद्धि को आपणकर शिक्षा क्षमता को आहुरी दृढ़ करिवे जहाँ आपण को भल परिणाम देव। अर्थात किछि सावधानी आपणई एही वर्ष आपण शिक्षा मामला रे बहुत भल परिणाम प्राप्त करिवे। एबे आम आलोचना करवा जे 2025 रे केमिति रहिबो मिथुन राशि व्यक्तिंकर व्यवसाय विषय। जो माने व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे अछंती सेमानक पई मिथुन राशि लोकंकर व्यवसाय सहित जड़ित मामला रे मध्य वर्ष 2025 आपनको एवरेज रु भल परिणाम देव। वर्षर आरंभ रु नै मे मासर मध्य भाग पर्यंत निजर जन्मस्थान दूर रे रही व्यवसाय करुवा व्यक्ति किंबा विदेश सहित संबंधित काम करुवा लोक बहुत भल परिणाम प्राप्त करेंगे। मे मध्य भाग पर समय सब प्रकार व्यवसाय करुवा लोक भल परिणाम देवा प्रतीत हेब। मिथुन राशि बल 2025 अनुसार मार्च पर
ଭୟଙ୍କର ଗୋଚର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରାଇବ ବୋଲି ସଂକେତ ରହୁଛି। ଏହି ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିଛି କାମ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଭଲ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ବର୍ଷ 2025 ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚାକିରି ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଷ 2025 ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବେ, ଅତଃ ଚାକିରିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚାକିରି ଓ ସେଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଫାଇଦାକୁ ନେଇ ମନରେ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିପାରେ। ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଆପଣ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଢଙ୍ଗରେ କରିପାରିବେ ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ 2025 ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଘରେ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଚାକିରି ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଟିକେ ରାଗି ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିବେ, ସେ ନିଜର ନିୟମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିବେ। ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିପାରେ। ଚାକିରି ବଦଳିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ 2025ରେ କେମିତି ରହିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ବର୍ଷ 2025ରେ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଯଦିଓ ଏହି ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ଯୋଗ ନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ଲାଭକୁ ନେଇ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଭେଲରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ମିଳିବା କଥା, ବୋଧେ ଆପଣ ସେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସେହିପରି ପରିଣାମ ନ ମିଳିପାରେ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିଜର ଲାଭକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନର କାରକ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ, ଯାହା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଭଲ ରହିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ଓ ଆପଣ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ। ବର୍ଷ 2025 ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଦେବ। 2025ରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ? ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2025 ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭରେଜରୁ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁକୂଳତା ଆସିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଆସିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାମଲାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ତ ମେ ପରେ ନିଜର ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅନୁକୂଳତା ଦେବ। ନୂଆ ନୂଆ ଯୁବକ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମିତ୍ର ଓ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯୋଗ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ବୃହସ୍ପତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ସମର୍ଥକ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବିବାହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିବାହ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ବୟସ ହୋଇସାରିଲାଣି ଓ ସେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ ହୋଇ ସପ୍ତମ ଘର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଯାହା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରାଶି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବିବାହର ଯୋଗ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଯାହାର ବିବାହ ହେବ, ତାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ରହିବେ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରର ଭଲ ସୂଚନା ରହିଥାଇପାରେ। ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମାମଲାରେ ଶନି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ପରିଣାମ ଦେବ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘର ଉପରେ ରହିବ, ଯାହା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ମିଥୁନ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଘର ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଓ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବା ଦରକାର ଯେପରି ସମସ୍ୟା ନ ଆସୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବିବାହ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁମାତ୍ରାର ଅନୁକୂଳ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାରିବାରିକ ତଥା ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ବର୍ଷ 2025 ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ପାରିବାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧର କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହୋଇ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ, ଏପରି ଯୋଗ ତିଆରି ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗରେ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଗୃହସ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ବର୍ଷ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ। ଗୋଟେ ପରେ ଏହି ବର୍ଷ ମେ ମାସ ପରେ ରାହୁକେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଚତୁର୍ଥ ଘର ଉପରେ ରହିବ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୃହସ୍ଥ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବେପରୁଆ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବର୍ଷ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ସମବଧାୟୀ ମାମଲାରେ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ମିଳିପାରେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏହି 2025ରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଭୂମି, ଭବନ ଓ ଯାନ ସୁଖ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂମି ଓ ଭବନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ଏ ବର୍ଷ ଏଭରେଜରୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଚତୁର୍ଥ ଘର ଉପରେ ରହିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିବାଦୀୟ ଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିବାଦୀୟ ଘର କିମ୍ବା ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ତାହା ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି। ଶସ୍ତାର ଲୋଭରେ ଆସି ପଇସା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ମିଥୁନ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁଯାୟୀ ମେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଘର ଉପରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କରିଥିବା କାମରେ ଶନି ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ଯାନ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଯାନବାହନ ମାମଲାରେ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଦେବ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ନୂଆ ଯାନ କିଣିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ପୁରୁଣା ଯାନ କିଣିବା ସମୟରେ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଓ କାଗଜପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ହେବ, ନହେଲେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଯାନ କିଣିବାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏହି ମିଥୁନ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶରୀରର ଉପର ଭାଗରେ ରୂପା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଠାରୁ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ରହିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ରୂପରେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗରେ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ଆମେ ସେଇ ଭାଗରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ସେଇ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଥୁନ ରାଶିର ଭଲ ଦିନ କେବେ ଆସିବ ଏହି 2025ରେ? ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଏହା ହିଁ କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ଷ 2025 ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନୁକୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ସବୁ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତିଦାୟକ ଓ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ 2025 ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବ କି? ଏହାର ଉତ୍ତର, ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ 2025 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖମୟ ସୁବିଧା ଆଣିବ, ସାଙ୍ଗରେ ପଦ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା କେବେ ସରିବ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ମିଥୁନ ରାଶି ଉପରେ ଶନିଙ୍କର 7.5 8 ଅଗଷ୍ଟ 2029ରୁ
27 ଅଗଷ୍ଟ 2036 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଓ ଶନିଙ୍କର ଢେଇଆ 22 ଅକ୍ଟୋବର 2038ରୁ 2041 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। आशा करी भिडियोटी भल लगी जदि भल लगी तेज भिडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ और विशेष भाव में आपंकर सुचिंतित मतामत देवाक जमा भूलुनि। आज विदाय दिंतु। रही नमस्कार। जय जगन्नाथ।